సో బాడీ ఉందా, బాడీ లోపల just section. So inside this with one more section, two sections. So for the second section I am giving class or else id item 2. Okay, so here id item 1. So item 2 I'm going to taking here hash id background image, background image. So here URL, can just pass here URL, pass. Not working. So I will just try with any other image. At least here, background color. Width some 350 pixels. It should work right. Width and height we need to give for background. So here div one. So this is division tag. Is working. So just give me a second. It's 350 pixels, height 500 pixels. Just yeah, it is working. So whenever whenever we are working on background image, width and height both are mandatory. Okay, so then only it is going to apply that background. Okay, so now try to reduce it, else 3%. Width also 3%. Is not working now. So width 50%, height some 500 pixels is working. So now cover background image, cover I think position, repeat, no repeat. Only one time it is going to execute. Okay. So background position, cover center, I think position size, cover is going to cover. Now on top of this particular background, we are going to write something. See H1. So this is heading or else title img. You are going to get this title on top of the style, color, white. Okay. So then again adding top 10 pixels. See, so I'm getting it right. So 50 pixels. I'm getting it. It's almost similar. A background image on top of this background, they are like they have just loaded some text. I hope you're
Clear, right, Mehtas? Yes, sir. Okay, 150 pixels. Then again, okay. Rather than this padding, 150 pixels top and bottom. So left and right, some 100 pixels. Like this, you are going to move this particular text. So again, if you need to create button, just try to create button here itself. So button tag. So here, try it. Okay. So try it. So just style this particular button in here itself. Style background color. Background color. So so then again padding 10 pixels. Border 2 pixels. Solid. Okay. Then again border radius. Border. Sorry. Border radius some 15 pixels. Let's check. So it has been created. Okay. So then again, so it is just creating there. So just try to adjust its position. Okay. So it is just occupying padding space from here to here. That is the reason. So you can just give here padding top. Okay. Then only padding top it is going to take. Padding top. Okay. So this time it will come closer to this particular text. Now try to give a padding left. Okay, so then it will never ever beyond. So I hope you are clear, right, Mathas? So like this, you need to work Yes, on sir. it. Yeah. So for this particular thing, so I think almost similar. Okay, the rather like what they have did. So here till here one section, from here to here one section. This is third section. So these two sections are loaded with this data, whatever the images, 4 images, reflex or grid, whatever it may be. So here, this entire section is with filled with some background image. Okay. So for these three sections, they are going to create one parent. On that parent, they have applied display flex. Then this all these three sections will come in a single row. Clear, right? Any doubts? Till this point, any doubts? Sir. So now we will start with Bootstrap. So no need to worry about Bootstrap. Just try to practice for the CSS HTML first. Then after completing CSS HTML. So it is just HTML CSS library. Okay. So Bootstrap, the current version is, just give me a second. So Bootstrap. So the current version is, any idea? Any Sir. idea on current? Hmm? So what is the current version of HTML? Anyone? Yes, sir. So what is the current version of HTML? 5, sir. 5. CSS? 3. 3. So earlierly Bootstrap is also 3 or 4, 4 or 3. I'm not sure. But the current version is 5. Okay. So recently it has been launched. I think 5 only. Inside the 5 they have updated. I think version recently only like few days back. Bootstrap 5 only. So inside this 5
they have updated this 3. Okay, 5.3. Here I'm not getting. Bootstrap current version. When they have launched, there is no data. They have not mentioned any date. But whenever I have started, okay, no issue. So the current version is 5, which is the latest update. Okay, recently only, like this year only. Not this year, this few days back. This month, I think. Okay, no issue, no need to waste your time. Okay, no worry. So just recently only they have launched this particular Bootstrap 5.3. Okay, earlier it's 5. Okay, so now 5.3.6. Okay, so before starting with this Bootstrap, so there will be one small setup. What we need to do. So we need to load here CDN link. Okay, CDN link. Here, whatever we are seeing here, link tag, this link just we need to copy and paste. Okay. So what is this link tag is going to do? See here, cdn.js deliver. Okay. So it is node package manager, npm, coming from npm. So bootstrap min.css. So it is going to load that entire library of this particular CSS. So entire CSS HTML library is created by Bootstrap organization or developers. Okay, so they are going to store it. So whenever you need to utilize that particular framework, okay, or else library, okay, on that time you need to load that entire modules into your HTML document. Okay, so this is the step we need to do first. See here, include Bootstrap's CSS and JS links. These are the two links. Okay, for CSS link tag, for JavaScript script tag. So where we are going to use this JavaScript, I'm going to show you, no issue. So here, copy this script. Once here itself, script tag. Okay, it is fine. I'm going to copy, paste here itself. They have mentioned inside the body. Okay, so no issue if you are going to run it inside the head also, it will works. Okay, so rather than that, before that, so here link tag, it is going to load the CSS library. Okay, Bootstrap CSS library. Script tag is going to load JavaScript library. So what is the purpose of this JavaScript library? So CSS library is going to get all the styles available in CSS. It is going to get all the styles. Okay, it is the bundle for the styles. So this script, whenever you are working on banners, so here banners, which is carousels. So here, these are the carousels slides. On this particular thing, you need to click on this button. Then only it is going to do give some interaction. Okay, so whenever you are starting interactive with this particular web page, then it is giving some response. So whenever this interaction has been started, on that time, just definitely we need to load JavaScript. Without JavaScript, we are not able to communicate, or else we are not able to start interaction with a web page. Okay. So here on click of this particular button, it is just moving. Okay, so it is nothing but interaction, dynamicness.
Okay, so to get this particular dynamicness, JavaScript is mandatory. So that is the reason we need to load JavaScript bundle also. Okay, so this CSS bundle module, okay, which is going to load entire CSS styles, whatever we have discussed till now. So CDN. So you can just get these three. Give me a second. You can just get these links here itself, or else go through with this particular CDN. Okay, so CDN stands for Content Delivery Network. Okay, so here just search for Bootstrap CDN. So it has been copied. Open it. It's not able. Just copy it and just use here itself. Okay, same, almost same. It is script, I think. CSS here. It is CSS. It is for script Bootstrap. It is for HTML CSS. CSS Bootstrap, JavaScript Bootstrap. You need to load these two things. Copy. Link tag. Okay, so same, almost similar, but here you are getting from this particular official website. So just remember this particular CDN JS, okay, content delivery network it is, okay, where that entire modules or libraries, whenever we need to load like front-end frameworks for developing responsive, all these things you can just go through with this particular CDN official website. Search for the framework or library, whatever you need, you are going to get it. Okay, so whenever you need to load like this, if you need to install, you can just install. When coming to the React, on that time we are going to install these things. We don't need to embed these links like this. We are going to install into our system. Then we are going to use those particular modules. Okay, so now we have loaded, right? See now, I'm going to create some div. So div. So inside this div, I am going to create button tag. Okay, click here. Okay, so here inside the div opening tag, you need to mention class. So for each class, there will be a individual properties. So మనం ఒక bootstrap పైన వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్క క్లాస్ నేమ్ కి ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. సో మనం ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ బీజీ అని ఇచ్చామంటే, సో నువ్వు ఇక్కడ బీజీ, సో కలర్ ప్రైమరీ. Give me a second. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లూ కలర్ వచ్చింది. ఓకేనా, సో బీజీ ప్రైమరీ, ప్యాడింగ్ 5 అని ఇచ్చా. పి అంటే ప్యాడింగ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ప్యాడింగ్. దెన్ అగైన్ ఎం అంటే మార్జిన్ 5 ఇస్ గోయింగ్ టు టేక్ మార్జిన్. ఓకే, సో 5 అనేది మ్యాక్సిమం వాల్యూ 5. 1 to 5 మనం వాల్యూస్ ఇవ్వగలుగుతాం. 1 2 3 4 5 మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ ఇంతే. ఓకేనా, సో ఇవేం చేస్తాయంటే బీజీ క్లాస్ నేమ్ మనం డిక్లేర్ చేసామా, క్లాస్ డివ్, ఓకే, ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ క్లాస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు బీజీ ప్రైమరీ ఇచ్చామంటే, సో బూట్స్ట్రాప్ ఆల్రెడీ లోడ్ చేసేసాం కాబట్టి, సో ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ HTML డాక్యుమెంట్ రన్ అవుతుందో క్లాస్ నేమ్ బీజీ ప్రైమరీ ఈ మాడ్యూల్ నుంచి వస్తుంటుంది, సిఎస్ఎస్ మాడ్యూల్ నుంచి. సో ఇది ఎప్పుడైతే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుందో HTML పార్సర్ కానీ బ్రౌజర్ కానీ, సో ఇమ్మీడియట్లీగా ప్రైమరీ అంటే బ్లూ కలర్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అప్లై దట్ బ్లూ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్. బీజీ స్టాండ్స్ ఫర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రైమరీ. సో ఇలాగా ఒక్కొక్క క్లాస్ నేమ్కి ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఫీచర్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో పి అని ఇస్తే ప్యాడింగ్, ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్ పి స్టాండ్స్ ఫర్ ప్యాడింగ్ హియర్ బూట్స్ట్రాప్ లో. ఎం స్టాండ్స్ ఫర్ మార్జిన్. ఓకేనా, ఎస్ఎం అంటే స్మాల్, ఎక్స్ఎల్ అంటే లార్జ్, ఎక్స్ట్రా లార్జ్, ఎల్జి లార్జ్. ఓకేనా, సో ఇలా మనం మీడియా క్వైరీస్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఇవి చూస్తాం, స్మాల్, మీడియం, లార్జ్, ఎక్స్ట్రా స్మాల్, ఈ సైజెస్ చూస్తాం. సో ఇప్పుడు జస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే క్లాస్ నేమ్ బీజీ అని ఇచ్చామంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. ప్రైమరీ అని ఇస్తే
బ్లూ కలర్. డేంజర్ అని ఇస్తే రెడ్ కలర్. ఓకే, వార్నింగ్ ఎల్లో. దెన్ అగైన్ సక్సెస్ గ్రీన్. ఓకే, సో ఇలా చాలా కలర్స్ ఉంటాయి. సెకండరీ గ్రే కలర్. ఓకేనా, సో ఇలా డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉంటాయి. వీ నీడ్ టు యూజ్ దట్ నేమ్స్. ఓకేనా, ఒక్కొక్క క్లాస్ నేమ్ మనం ఇక్కడ ఇస్తున్నప్పుడు, సో ఇదొక క్లాస్ నేమ్, ఇదొక క్లాస్ నేమ్. ఓకేనా, ఈ క్లాస్ నేమ్ కి ప్యాడింగ్ అనే ప్రాపర్టీస్ అటాచ్ అయి ఉంటాయి. ఈ ప్రాపర్టీకి మార్జిన్ అనే ప్రాపర్టీస్ అటాచ్ అయి ఉంటాయి. ఈ ప్రాపర్టీకి బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకేనా, ఈ క్లాస్ నేమ్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ అనే ప్రాపర్టీస్ అటాచ్ అయి ఉంటాయి. అలా ఇండివిజువల్ క్లాస్ నేమ్ కి ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీని అలా అటాచ్ చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ అంటే ప్రాపర్టీ అంతే. ఓకేనా, సో ఆన్ ప్రాక్టీస్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫికల్ట్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. సో బిఫోర్ దట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది ఎలా అంటే, ఇక్కడ వెళ్ళారా, జస్ట్ క్యారోజల్స్ ఫస్ట్. క్యారోజల్స్, సో మాక్సిమం అన్ని వెబ్సైట్స్ క్యారోజల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాయి. సో దెర్ విల్ బి డిఫరెంట్ క్యారోజల్స్ టైప్స్. సో మనం క్లిక్ చేస్తే సైడ్కి మూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ కానీ. ఓకే, ఇక్కడ దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, రెండు క్లిక్ చేస్తే మూవ్ అవుతాయి, కానీ ఇక్కడ దీనికి బటన్స్ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తుంది అంతే. సో దెన్ అగైన్ హియర్ అలాంగ్ విత్ దిస్ ఇమేజ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ సమ్ టైటిల్. ఓకే, సో నేను ఇదే తీసుకుంటున్నా, కాపీ దిస్ కోడ్, దెన్ పేస్ట్. ఓకేనా, సో మనకి బేసిక్ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ స్టేజ్లో మనకు అర్థం కాదు. ఓకేనా, సో జస్ట్ కాపీ అండ్ పేస్ట్. ఇమేజ్ ట్యాగ్ ఉందా, ఫస్ట్ ఇమేజ్, సో దీన్ని ఎస్ఆర్సి మార్చాము. సో బ్యానర్స్, సో ప్రతి వెబ్సైట్లో బ్యానర్స్ ఉంటాయా, సో ఇదే బ్యానర్ తీసుకోండి, కాపీ ఇమేజ్ అడ్రస్. సెకండ్ బ్యానర్, కాపీ ఇమేజ్ అడ్రస్. థర్డ్ బ్యానర్, కాపీ ఇమేజ్ అడ్రస్. ఓకే, సో నౌ ఫస్ట్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేయండి, సెకండ్, థర్డ్ హియర్. సో అంతే, ఇంక మనం ఏం చేయగల, అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు క్లోజ్, రిఫ్రెష్, వచ్చిందా. సో జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్. వర్క్ అవుతుందా మన దాంట్లో కానీ, సేమ్ అదే వర్క్ అవుతా ఉంది. సో లేదు, ఆటోమేటిక్గా రావాలంటే, సో జస్ట్ ఇవి వచ్చేసి ఆన్ క్లిక్తో వర్క్ అవుతాయి. ఆటోమేటిక్గా రావాలంటే, సో ఆటో ప్లే క్యారోజల్స్ మనం ఏం క్లిక్ చేయబల్లా. సో ఆఫ్టర్ సమ్ డిలే ఇక్కడ ఉంటుంది, డిలే టైం కానీ. సో ఓకే, నో ఇష్యూ. సో హియర్ దే హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్, దే హ్యావ్ అప్డేటెడ్. సో 1000 milliseconds మీన్స్ 1 సెకండ్. ఓకే, సో అలా ఎంత టైం అనేది మనం మేనేజ్ చేయగలుగుతాం ఇక్కడ. సో ఆటోమేటిక్గా ఆ టైం అయిపోగానే మూవ్ అయిపోతాయి, మనం క్లిక్ చేయగల బటన్స్. If you need to implement like this, just copy this code. Then you need to modify image SRC. Okay, so image SRC you need to modify. So what is the advantage of Bootstrap? So Bootstrap is CSS library. Okay, so then again whenever you need to create responsive design, సో మీరు నాకు తెలిసి మొన్న వెబ్సైట్ ఇచ్చినప్పుడు అది రెస్పాన్సివ్ డిజైన్ మొబైల్ విపోర్ట్లో సపోర్ట్ చేయట్లా, కానీ మనం ఎప్పుడైతే బూస్ట్రాప్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో అది ఆటోమేటిక్గా రెస్పాన్సివ్ డిజైన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ క్లాస్ నేమ్స్ మనం క్రియేట్ చేయాల, ఈ క్లాస్ నేమ్స్ మనం క్రియేట్ చేయాలి, ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి ఉన్నాయి కాబట్టి. సో వాళ్ళు ఆల్రెడీ మీడియా క్వెరీస్ అప్లై చేసేస్తారు దానికి. సో వై వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిఫర్ బూస్ట్రాప్? సో ద మేజర్ థింగ్ ఈస్ టు అప్లై రెస్పాన్సివ్ డిజైన్ ఆన్ దట్ రెస్పెక్టివ్ వెబ్ పేజ్. బూస్ట్రాప్ ఈస్ హెల్ప్. ఓకే, సో బూస్ట్రాప్ ఈస్ యూస్డ్ టు క్రియేట్ రెస్పాన్సివ్ డిజైన్. క్లియర్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా టిల్ హియర్? సో దెన్ అగైన్ క్యారోజల్స్ లైక్ దిస్. సో మనకి ఏం కావాలంటే అది. సో సార్ అయితే చెప్తున్నాడు కాపీ అండ్ పేస్ట్
ఇంతేనా బూస్టప్ అని అనుకోకండి. సో జస్ట్ మనకి ఇప్పటి వరకు ఏం తెలియదు కాబట్టి జస్ట్ అలా చెప్తున్నా అంతే. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉంటే సో ఆటోమేటిక్గా అర్థం అవుతుంది. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేంజ్ చేయడానికి లేదు క్లాస్ నేమ్స్. మనం ఇక్కడ ఏం చేంజ్ చేసినా అది వర్క్ అవ్వదు. ఓకేనా? అందుకే సో మనం ఇంకా అంత ఎక్స్పర్ట్స్ కాదు. జస్ట్ కాపీ చేస్తే లైక్ ఒక ఐడికి వాళ్ళు ఏం ప్రాపర్టీ ఫిక్స్ చేస్తారో మనకు తెలియదు. ఈ క్లాస్ నేమ్ క్యారజల్స్ తీసేస్తే సో అది వర్క్ అవుద్దా? చూడండి తీసేసేస్తున్నాం. సో వర్క్ అవుద్దేమో చూడండి ఒకసారి. బటన్సే పోయేసాయి కంప్లీట్గా. బటన్స్ పోయేసాయి, వర్క్ అవ్వదు. సో వాళ్ళు ఆ క్లాస్ నేమ్కి ఏం ప్రాపర్టీస్ ఫిక్స్ చేసారో మనకు తెలియదు. సో బేసిక్ ఒకసారి మీకు రియల్గా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటే సో జస్ట్ ఒక్కొక్కటి రిమూవ్ చేసి చూడండి ఏమవుతుందో చూడండి. ఓకేనా? ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వన్ బై వన్. ఈ యాక్టివ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఉండేది. ఓకేనా? సో ఈ యాక్టివ్ తీసేస్తే చూడండి నేను క్లిక్ చేస్తున్నా కానీ అవి మూవ్ అవట్లా. ఓకేనా? యాక్టివ్ అంటే ఏంటంటే యాక్టివేట్ చేస్తుంది దాన్ని. లైక్ మనం క్లిక్ చేయగానే అది ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అవుతుందా? ఇందాక కావాలి ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి, ఎందుకంటే క్లిక్ చేస్తున్నానో లేదో మీకు తెలియదు ఆన్లైన్ కాబట్టి. ఓకేనా? ఒకసారి మీరు ట్రై చేస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. ఓకేనా? సో అలా ఒక్కొక్కటి చేంజెస్ చేస్తా ఉండండి, అర్థం అవుతుంది. అంతేగాని ఒకటే రోజు మొత్తం అర్థం కాదు. సో ఎన్ని ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ ఎంటైర్ దిస్ క్లాస్ నేమ్స్. క్లాస్ నేమ్స్ అసలు ఎక్కడ అడగరు ఇంటర్వ్యూస్లో. ఓకేనా? బూస్ట్రాప్ క్యారోజల్స్ అంటే ఏందని అడుగుతారు. క్యారోజల్స్ అంటే బ్యానర్స్. whenever we need to display in header section, whenever we need to load some banners, on that time we are going to use carousels from Bootstrap. అంతేగాని క్లాస్ నేమ్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోలేం. ఓకేనా? సో ఈ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మనం ఇంకొక కంపెనీ పెట్టుకోవచ్చు, వాళ్ళ దగ్గర మనం వర్క్ చేయగలం, మనం ఒక లాంగ్వేజ్ కనుక్కోవచ్చు. సో అవేంటంటే మనం యూస్ చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోద్ది. ఓకే, carousels. Then again padding. సో padding అంటే okay, no issue. So గట్టర్స్ అని ఉంటాయి. గట్టర్స్ ఉన్నాయా? యా. సో గట్టర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్యాడింగ్, మార్జిన్. ఓకే, సో దీస్ థింగ్స్ రాలేదు. సో ఇక్కడ గట్టర్స్ అని ఉందని చూడండి, నాకు లేదా? ఓకే, నో ఇష్యూ. సో గట్టర్స్ అంటే జస్ట్ ప్యాడింగ్, సో మార్జిన్ ఇవి వస్తాయి దానికి. సో ప్యాడింగ్ ఎక్స్, ప్యాడింగ్ వై. ఓకేనా? సో ఒక నిమిషం బటన్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో బటన్, సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లోడ్ రిజిస్టర్. సో క్లాస్ నేమ్ btn. ఓకే, సో క్లాస్ నేమ్ btn అని ఇచ్చానంటే సో ఇది బటన్ ట్యాగ్ కాకపోయినా కానీ దీన్ని బటన్గా కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ క్లాస్ నేమ్ btnకి వాళ్ళు బూట్ స్ట్రాప్లో ఇచ్చిన ప్రాపర్టీస్ అలా ఉంటాయి. ఓకేనా? సో దానికి ఇచ్చిన స్టైల్స్ ఏంటంటే క్లాస్ నేమ్ btn. సో మామూలుగా మనం జనరల్గా ఇక్కడ లేఅవుట్ క్రియేట్ చేసామా, సో లేదంటే intro.html ఉందా? సో ఇక్కడ మనం క్లాస్ నేమ్ సెలెక్టార్కి ఏదో ఒక ప్రాపర్టీస్ ఇస్తాం కదా ఇక్కడ. అలానే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ నేమ్ btn అంటే ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ నేమ్ బూట్స్ట్రాప్లో. ఈ btn ఇవ్వగానే ఆ మొత్తం మాడ్యూల్లో btn ఎక్కడైతే ట్రిగర్ అవుతుందో ఆ ట్రిగర్ దానికి ఆ ట్రిగర్ అవుతుందో దాంట్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఈ ఎలిమెంట్కి అప్లై అయిపోతాయి. అందుకని మనకు ఆ స్టైల్స్ అప్లై అవుతుంది, అలా వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డివ్ ఇచ్చా అనుకోండి, సో డివ్ ఇచ్చి క్లాస్ నేమ్ బటన్ అని ఇస్తే దాని బటన్ ప్రాపర్టీసే అప్లై అవుతాయి. ఓకే, నేను btn ప్రైమరీ చూడండి. సో చూడండి బటన్ షేప్లోకి వచ్చింది. నార్మల్గా డివ్ అంటే ఏంది? ఎంటైర్ ఎలిమెంట్ని, ఎంటైర్ రోని బ్లాక్ చేసేస్తుంది.
ఓకేనా? నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై చేసినప్పుడు ఎంటైర్ రోకి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై అవ్వాలి, కానీ అది అప్లై అవ్వట్లా. ఇంకో డివ్ క్రియేట్ చేస్తాం, చూడండి సైడ్ బై సైడ్ వచ్చి అర్థమవుతుందా? నార్మల్గా డివ్ ఏం చేస్తుంది, ఈ ఎంటైర్ రోని బ్లాక్ చేసేస్తుంది, ఈ ఎంటైర్ రోని బ్లాక్ చేసేస్తుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏమైనా అప్లై చేసిన ఎంటైర్ రోకి అప్లై అవుతుంది. టెక్స్ట్ ఏమి ఇక్కడ వరకే ఉంటుంది, కానీ ఎంటైర్ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై అవుతుంది, ఎందుకంటే అది బ్లాక్ లో ఎలిమెంట్. కానీ మనం డివ్ తీసుకున్నాం, క్లాస్ నేమ్ బటన్ ఇచ్చాం, నవ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇట్స్ నో మోర్ డివ్. ఓకే, ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ బటన్ ట్యాగ్ అంతే. క్లాస్ నేమ్ బటన్ ఇచ్చామంటే దాని బటన్ ప్రాపర్టీస్ అప్లై అయిపోతాయి. ఇంకా మీరు డివ్తో తీసుకున్నా, సెక్షన్తో తీసుకున్నా, హెడర్తో తీసుకున్నా, ఫోటోతో తీసుకున్నా, ఏం తీసుకున్నా ఇంకా అంతే. అలా సెకండ్. ఓకే, సో బటన్స్. సో ప్యాడింగ్. ఓకే, ప్యాడింగ్ చెప్దామని ఓపెన్ చేసాను. సో హియర్ ప్యాడింగ్ 2, what is this particular thing is going to do? So it is going to occupy, like it is going to maintain the space. Padding is nothing but the space between the content and the border. It is going to occupy this 2 size. Just assume this is the 2 size. It is going to occupy same 2 size in 4 sides. Okay, so whenever I'm passing 5, it is going to occupy 5 in 4 sides. Okay, similarly whenever I need to occupy only in x-axis, right, left and right, on that time padding x, only left and right. I will just increase. See, only left and right it is increasing. If you need to make change only in top and bottom, y, py, padding y-axis. Similarly, margin 5, margin x, only x-axis. Margin y, only y-axis, like this. Okay, సో గట్టర్స్ అంటారు, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్. ఓకే, సో నేను చూస్తాను, నాకు తెలిసి డాక్యుమెంట్ అంటే థింగ్ అని అప్డేట్ అయిందేమో. సో నేను చాలా రోజులు ఏం చూసి గట్టర్స్ ఇక్కడైతే వస్తుంది, ప్యాడింగ్ అవన్నీ ఉంటాయి, ప్యాడింగ్ ఎక్స్, ప్యాడింగ్ వై ఉంటాయి. ఓకే, నో ఇష్యూ. సో హియర్ బ్రేక్ పాయింట్స్ ఇవి వచ్చేసి మనం మీడియా క్వైరీస్ అప్లై చేస్తామా, మీడియా క్వైరీస్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు యూజ్ అవుతుంది. సో ఓకేనా, సో మనం మ్యాక్సిమం టైమ్స్లో మనం మీడియా క్వైరీస్ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ మనం దీంట్లో ఏం తీసుకున్నా కానీ సో అది ఆల్రెడీ మీడియా క్వైరీస్ సపోర్ట్ చేస్తుంటుంది ఖచ్చితంగా. ఓకేనా, సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కార్డ్స్. కార్డ్స్ తీసేసి card, here it is available. So here the image along with some content, here it will be button. So in Flipkart we are going to see is not available. Amazon. So here just assume this is one card, image, content, price, then again some buttons. ఓకే, సో ఇది వేరేలా ఉంది, మనది వేరేలా ఉంది అని అనుకోవకండి. సో జస్ట్ ట్రై టు కార్డ్, కాపీ, హియర్ కాపీ. సో జస్ట్ మీకు మనకి వేరే వేరే లైక్ ఫార్మేట్లో కావాలంటే దెర్ విల్ బి డిఫరెంట్ కార్డ్స్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇమేజ్, కార్డ్ టైటిల్, సమ్ కంటెంట్, బటన్. ఇక్కడ కార్డ్ టైటిల్, సో జస్ట్ నావిగేషన్ లింక్స్, 2 లింక్స్. సో ఇక్కడ ఇమేజ్, డిస్క్రిప్షన్, అంతే, ఇంకేం లేదు. సో ఇక్కడ 3 టైప్స్ ఎలిమెంట్స్. సో ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి.
మనకి ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో దాన్ని తీసుకుంటాం. ఓకేనా? తీసుకొని దాంట్లో చేంజెస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఇమేజ్ ఉందా? సో ఇమేజ్ అనే ట్యాగ్ కనిపించిందంటే దాన్ని మనం మోడిఫై చేయాలి. సో ఇమేజ్ తీసుకుందాం, కాపీ ఇమేజ్ అడ్రస్ ఇలా ఇక్కడ రాదు. ఇవన్నీ కార్డ్సే. ఓకేనా? కార్డ్స్ ఇవన్నీ జస్ట్ కంటెంట్ చేంజ్ చేయాలి అంతే. ఇమేజ్, సో ఇక్కడ ఇమేజ్ దాంట్లో రీప్లేస్ చేయండి. సో చేశాక సో బటన్ ఉందా కింద? ఇక్కడ చూడండి, ఇదేమో యాంకర్ ట్యాగ్, కానీ క్లాస్ నేమ్ బటన్ యూస్ చేసేసరికి దాని స్ట్రక్చర్ బటన్ లాగా వచ్చేసి. సో జస్ట్ డూప్లికేట్ చేయండి. ఓకేనా? సో వార్నింగ్, ఇది వచ్చేసి డార్క్ ఇద్దాం, డార్క్. ఓకేనా? సో జస్ట్ ఫర్ ఇట్. సో చూడండి, సో 3 బటన్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అగైన్ ఈ 3 బటన్స్కి ఓ పేరెంట్ క్రియేట్ చేయండి, మనమే క్రియేట్ చేద్దాం. సో కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ చేయొచ్చు, కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే వస్తాయి ఆటోమేటిక్గా. సో అంతే, ఆడే ఉండదు. సో క్లాస్ డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ అంతే. ఓకేనా? సో ఇలా అలైన్మెంట్ చేంజ్ అవుతుంది. సో జస్ట్ వీ నీడ్ టు అడ్జస్ట్ అకార్డింగ్లీ. ఓకేనా? బటన్ సైజ్ తగ్గించి చూద్దాం. ఓకేనా? సో 3 బటన్స్ వచ్చాయా? సో 3 బటన్స్ అగైన్ ఇక్కడ ఏం చేద్దాం? ఓకే, సో ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ తీసుకుందాం. మార్జిన్ y2, margin y2. Now it will, sorry, not y, x. So it will somewhat better. సో చూడండి, ఏది? సో ఇక్కడ ఇమేజెస్ ఇక్కడ చూసాం. సో ఇమేజ్, టైటిల్, టెక్స్ట్, దే హ్యావ్ లోడెడ్ సమ్ టెక్స్ట్, దెన్ అగైన్ హియర్ బటన్స్. సో ఇదే బటన్స్ ప్లేస్లో వాళ్ళు యాంకర్ ట్యాగ్ యూస్ చేశారు. మళ్ళీ ఇంకో ఇమేజ్ తీసుకోండి, అంతే, ఇంకేం లేదు అక్కడ. సో ఇంకో ఇమేజ్ ట్యాగ్ తీసుకుంటారు, దాని విడ్త్ వచ్చేసి చాలా తక్కువ ఇస్తారు, లైక్ 100 పిక్సెల్స్ ఆర్ 150 పిక్సెల్స్ ఇస్తాం. సేమ్ బటన్ ఇచ్చామంటే అది బటన్గా కన్వర్ట్ అయిపోద్ది. సేమ్. ఓకేనా? సో దీని మళ్ళీ జావా స్క్రిప్ట్ ఇది. ఓకేనా? ఇక్కడ ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు కంటెంట్ చేంజ్ అవుతుందంటే జావా స్క్రిప్ట్. జస్ట్ స్ట్రక్చర్ వరకే ఫోకస్ చేయండి. ఓకేనా? సో కార్డ్, ఇమేజ్, కంటెంట్, అగైన్ బటన్స్. ఇక్కడ ఓన్లీ కంటెంట్, లైక్ టైటిల్, ఇమేజ్. ఓకే, సమ్ యూఆర్ఎల్ లింక్. సేమ్ ఇదేనా? ఈ ఫార్మేటేనా ఆల్మోస్ట్? ఇక్కడ ఆడ చూసాం ఇప్పుడే. సో టైటిల్, ఇమేజ్ దే హ్యావ్ లోడెడ్. సో మనకు వద్దనుకుంటే దీన్ని తీసేసి ఈ పీ ట్యాగ్ ఇదంతా తీసేసి ఇమేజ్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ యాంకర్ ట్యాగ్ సేమ్ ఇక్కడ కానీ అంతే కదా ఉంది. టైటిల్, ఇమేజ్, యాంకర్ ట్యాగ్. మనం వద్దంటే తీసేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. మనకు కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ యాడింగ్ అంతా ఎప్పుడంటే మనకు కొంచెం గ్రిప్ వచ్చాక ఆటోమేటిక్గా మనమే చేసేస్తాం, ఇబ్బంది ఏం లేదు దాంట్లో. సో అప్పటి వరకు జస్ట్ కాపీ చేసుకుంటా ఉంటే మనకు అర్థమవుతుంది ఎక్కడెక్కడ ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడ చేంజ్ చేసి ఏం చేంజ్ అవుతుంది ఇలా. ఓకేనా? కార్డ్స్, కార్డ్స్ అంటే అవి. దెన్ అగైన్ క్లోజ్ బటన్. సో ఈ క్లోజ్ బటన్ అంటే నార్మల్ బటన్. ఓకే, దీన్ని మనం మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాలంటే కాపీ చేసుకుంటే చాలు. ఓకేనా? బటన్ క్లోజ్ అని క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చినా చాలు. ఓకేనా? సో మనకు టైప్ బటన్. ఓకే, టైప్ బటన్, క్లాస్ నేమ్ బటన్ క్లోజ్ అని ఇస్తే ఈ క్లోజ్ బటన్ వచ్చేస్తుంది. సో దెన్ అగైన్ కొలాప్స్. సో మనం ఏదైనా క్లిక్ ఇచ్చినప్పుడు ఇలా వస్తుంది, డ్రాప్ డౌన్ లాగా వస్తుంది టెక్స్ట్. సో మళ్ళీ దాన్నే క్లిక్ చేసి క్లోజ్ అయిపోద్ది. కొలాప్స్, ఇట్ ఈస్ కొలాప్స్. సో ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని కాపీ చేసి, సో మనకు రిలవెంట్గా ఉన్న కంటెంట్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకుంటాం. లైక్ ఇక్కడ ఏముంది, సమ్ ప్లేస్ హోల్డర్ అది ఇది అని ఉంది కదా. సో ఇక్కడ మన రిలవెంట్గా ఉన్న కంటెంట్లో చేంజ్ చేసుకుంటాం. సేమ్ ఇక్కడికైనా అంతే, బటన్ విత్ డేటా బిఎస్ టార్గెట్ ఉంది కదా, ఈ టెక్స్ట్ చేంజ్ చేయడానికి సేమ్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఉంది, అది మనకి ఎలా అయితే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అలా మాడిఫై చేసుకుంటాం అంతే. ఇక్కడ వచ్చేసి థింగ్స్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్లో ఉంటాయి. ఓకేనా? సో మనకేందంటే అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, మనకు కావాల్సిన డిష్ చేసుకోవడమే, మోడిఫై చేసుకోవడమే దాన్ని అలా. సో డ్రాప్ డౌన్స్, మనం డ్రాప్ డౌన్స్ ఫామ్స్లో క్రియేట్ చేస్తాం కదా సెలెక్ట్ యూస్ చేసి, సేమ్ ఇక్కడ కానీ అంతే.
ఓకేనా. సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఎక్కడైనా యూజ్ చేశాడా, లేదు. డ్రాప్ డౌన్ ఐటమ్ అని క్లాస్ నేమ్ ఇయ్యగానే ఆటోమేటిక్గా ఆ ఎలిమెంట్ ఆ డ్రాప్ డౌన్ లాగా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా. సో మళ్ళీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ ఇచ్చారు డిఫరెంట్గా. సో నావ్ బార్. సో నావ్ బార్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మేము ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాం నావ్ బార్ని. సో జస్ట్ టేక్ ఏ కాపీ. సో మనకి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకున్నాం. సో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం నావ్ బారు. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్. సో నావ్ బార్ ఇక్కడ లోగో తీసేసేసింది. లోగో అది అమెజాన్. లేదు, మీరు ఇమేజ్ తీసుకోండి. ఇమేజ్ ట్యాగ్ అని తీసుకోండి. ఇమేజ్ ట్యాగ్ని, సో ఐఎంజి. సో ఇమేజ్ ట్యాగ్ని ఇక్కడ సార్స్ క్లోజ్. అమెజాన్నో ఫ్లిప్కార్ట్నో లోగోని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. సో ఇమేజ్ అని అసలు ఇది ఇమేజ్ కాదు, ఇది ఇమేజ్నా, ఇది ఇమేజ్. సో పేస్ట్. నౌ లుక్ ఫర్ నవంబర్. కింద వచ్చింది నవంబరు. ఫ్లిప్కార్ట్ లోడ్ అవ్వలేదు. ఒక్క నిమిషం. సో పిఎన్జి లోడ్ అవ్వాలి. ఆల్ట్ కానీ ఇద్దాం. ఆల్ట్ ఇమేజ్ ఎర్రర్. ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది ఎర్రర్ వస్తుంది. లోడ్ అవుతుంది. సో ఇది నావ్ బార్. సో దీన్ని ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ టాప్ లో యూస్ చేస్తాం ప్రతి వెబ్సైట్ కి. ఇక్కడ కామెంట్ చేసి జస్ట్ వచ్చింది నావ్ బార్. హోమ్ లింక్. సో మనం ఈ హోమ్ వద్దు, మనకి ఇంకేమైనా కావాలి, మన ప్రొఫైల్ కావాలి. సో జస్ట్ ఈ హోమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రొఫైల్. ఓకేనా. ప్రొఫైల్. సో లింక్ వద్దు. అబౌట్ అస్. అబౌట్ అస్. ఓకేనా. సో ఈ డ్రాప్ డౌన్ లో చేంజెస్ చేయాలంటే డ్రాప్ డౌన్ లో చేంజెస్. సెర్చ్ బార్ యూ కెన్ జస్ట్ చేంజ్ హియర్ ఆల్సో. సో అలా చేంజ్ అలా సేవ్ చేయాలి. సేవ్ అండ్ ఇట్ ప్రొఫైల్ అబౌట్ అస్. ఓకే. సో ఇలా మనకు కావాల్సినట్టు చేంజ్ చేసుకుంటాం. ఇది నావ్ బార్. సో నావ్ బార్ కి బూట్ స్ట్రాప్ లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే యూ నో నీడ్ టు వర్రీ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ రెస్పాన్సివ్నెస్. మనం ఎప్పుడైతే మొబైల్ లోకి వచ్చేసామో ఆ మొత్తం అక్కడ ఏదైతే ఐటమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ మెనూ బార్ లో ర్యాప్ అయిపోతాయి. మనం మెనూ బార్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు సో ఈ కంటెంట్ వస్తుంది. మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తే క్లోజ్ అయిపోద్ది. సో ఇది అడ్వాంటేజ్. మనం అది సిఎస్ఎస్ హెచ్టిఎంఎల్ ప్లెయిన్ సిఎస్ఎస్ హెచ్టిఎంఎల్ యూస్ చేసి చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. ఓకేనా. డిస్ప్లే బ్లాక్ అవి యూస్ చేయాలి. ఓకేనా. అలా చాలా టైం పడుతుంది. సో అగైన్ ఈ క్లిక్ కానీ ఈ క్యారోజల్స్ కానీ ఎప్పుడు వర్క్ అవుతాయి అంటే మనం ఈ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ లోడ్ చేసినప్పుడే వర్క్ అవుతాయి. ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేశానంటే అది వర్క్ అవ్వదు. చూడండి క్లిక్ చేస్తున్నా, అది వర్క్ అవ్వదు. సేమ్ క్యారోజల్స్ కానీ అంతే. స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ లేనప్పుడు మనం బటన్ క్లిక్ చేస్తే వర్క్ అవ్వదు. స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ జావా స్క్రిప్ట్ whenever you need to maintain some interaction, manage some interaction, script tag is mandatory. ఓకే. సో ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు కంటెంట్ వస్తుంది. రిఫ్రెష్ వచ్చింది ఇప్పుడు. ఓకేనా. సో ఇలా. సో రెస్పాన్సివ్ డిజైన్ కోసం మనం బూస్ట్అప్ యూస్ చేస్తాం. మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా. సో జస్ట్ వాట్ ఎవర్ వీ నీడ్. నావ్ బార్ కావాలంటే నావ్ బార్, కార్డ్ కావాలంటే కార్డ్, క్యారోజువల్ కావాలంటే క్యారోజువల్ సెర్చ్ చేస్తాం, వస్తుంది. స్పిన్నర్స్. లేదు, నార్మల్గా అయితే ఇక్కడ సెర్చ్ చేయగానే స్పిన్నర్కి వెళ్ళిపోతుంది. స్పిన్నర్. ఓకేనా. లోడర్స్ చూస్తాం మనం. ఎప్పుడైనా పేజ్ లోడింగ్ టైం తీసుకుంటుందో ఆ టైంలో మనం ఏదన్నా డిస్ప్లే చేయాలి కంటెంట్. ఓకే. ఆ టైంలో మనం స్పిన్నర్ యూస్ చేస్తాం. ఓకేనా. సిమిలర్లీ పాప్ ఓవర్. క్లిక్ చేసినప్పుడు పాపప్ సమ్ మెసేజ్ వస్తుంది, పాపప్ మెసేజ్. ఓకే. ఇవన్నీ జావా స్క్రిప్ట్ ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే క్లిక్తో రిలేటెడ్ కాబట్టి మనం క్లిక్ చేసినప్పుడే వస్తుంది కాబట్టి జావా స్క్రిప్ట్తో ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా. సో క్లోజ్ బటన్ తీసి సో బ్యాచెస్ whenever you need to make some application notifications. సో చూడండి ఇక్కడ నోటిఫికేషన్స్ ఉందా. సో కౌంట్. సో ఇట్లా మనం ఎప్పుడైనా వెబ్ పేజెస్ లైక్ మెయిల్లో వాటిలో చూస్తుంటాం. ఓకేనా. సో ఇవి బ్యాచెస్. ఓకే. whenever you need to create batches,
జస్ట్ గో త్రూ విత్ దిస్ బ్యాచెస్, హియర్ ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్. సో మనకి ఏ మోడల్ కావాలో ఆ మోడల్ కాపీ చేస్తాం అంతే. ఓకేనా? సో అలర్ట్స్, వార్నింగ్స్. ఓకేనా? సో జస్ట్ హియర్ లైవ్ అలర్ట్. సో క్లిక్ చేసినప్పుడు అలర్ట్ మెసేజ్ వస్తుందా, రిమూవ్. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ మనం ఎప్పుడంటే అన్నీ ఒకటేసారి యూస్ చేయము, మన రిక్వైర్మెంట్కి తగ్గట్టు. ఓకేనా? యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ చాట్ జిపిటి హెల్ప్, ఆల్ ఎల్స్ ఎనీ ఏఐ హెల్ప్ ఆల్సో. సో మనం ఏం చేస్తామంటే క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ తీసుకుంటాం. సో వాళ్ళకి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ అలర్ట్ మెసేజ్ కావాలి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైవ్ అప్డేట్, మనకి ఏమన్నా క్లిక్ చేసినప్పుడు అలర్ట్ మెసేజ్ రావాలంటే లైవ్. లేదు ఏదైనా ఫామ్ సబ్మిట్ ఆ టైంలో అన్నా ఇదే సేమ్ లైవ్ అప్డేట్. మనం ఫామ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు అలర్ట్ మెసేజ్ ఇలా రావాలంటే సో ఇలా పెడతాం. ఓకేనా? సో లేదు జస్ట్ కొన్ని కొన్ని టైమ్స్ ఎలా అంటే పేజ్ రీలోడ్ అయినప్పుడే వస్తాయి ఇలాగా కొన్ని. ఓకేనా? సో వీటిని లోడ్ చేయాలంటే సి 1 2 3 థ్రాడ్ సింబల్, థ్రాడ్ ఎస్విజి ఎక్కడది, అన్ ఎగ్జాంపుల్ వార్నింగ్ అలర్ట్, ఇది ఉందా? సో ఇక్కడ వరకు కాపీ చేసుకోండి అంతే. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వరకు కాపీ చేసుకొని యూస్ చేసుకుంటాం. సో లేదు మొత్తం కాపీ చేసుకొని ఈ వరకు కామెంట్ పెట్టుకోండి. వార్నింగ్ అలర్ట్, వార్నింగ్ ఐకాన్ ఇది. ఓకేనా? అలా డిఫరెంట్ అలర్ట్స్ మనం అన్ని యూస్ చేస్తామని నేను చెప్పట్లేదు, కొన్నే యూస్ చేస్తాం. ఇవన్నీ గుర్తుంటాయి అని కానీ నేను చెప్పట్లేదు, ఎందుకంటే అన్ని గుర్తుండడం కష్టం. సో కానీ మనకు తెలిసి ఉండాలి వాట్ ఈస్ వాట్. అంటే ఇప్పుడు మనకి అట్లీస్ట్ సిఎస్ఎస్ ఐడియా లేకపోతే, లైక్ ప్యాడింగ్ అంటే ఏందో తెలియకపోతే అక్కడ పీ పెట్టి 5 పెడితే ఏదో మనకు అర్థం కాదు అసలుకి. ఓకేనా? అలా మనకి అట్లీస్ట్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ సిఎస్ఎస్ ఉంటేనే బూస్ట్ యాప్ అర్థం అవుతుంది. ఓకేనా? పేజ్ నేషన్స్ ఎప్పుడైతే మనం లైక్ మల్టిపుల్ పేజెస్ ఉంటాయో ఇది చూస్తాం, నాకు తెలిసి నార్మల్ గూగుల్లో చూస్తాం. ఓకేనా? గూగుల్ కానీ ఏదైనా వెబ్ పేజెస్ కానీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళాలంటే ఈ పేజ్ నేషన్స్ చూస్తాం. ఇవి వర్క్ అవ్వాలంటే రియాక్ట్ ఆర్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఉండాలి. ఓకేనా? టోస్ట్ అంటే మళ్ళీ నోటిఫికేషన్స్, టోస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ సేమ్ ఇక్కడ వస్తుంది నోటిఫికేషన్. ఓకేనా? మన ఇది ఉందా? సో ఇది రిజిస్టర్ పోర్టల్. సో ఇవి ఉన్నాయి, ఇది ఆల్మోస్ట్ కార్డ్స్ అన్నీ అలానే ఉంటుంది. సో బూస్ట్ యాప్ కాకపోతే టైల్ విన్ సిఎస్ఎస్ సేమ్ మనకు బూస్ట్ యాప్ అర్థమవుతుంది అంటే టైల్ విన్ సిఎస్ఎస్ కానీ ఈజీయే. ఓకేనా? సో అన్ని సిఎస్ఎస్ ఫ్రేమ్వర్క్, సిఎస్ఎస్ పైన బిల్డ్ అయినాయి అన్ని. సో అప్డేట్ కోర్స్, సో ఇక్కడ వస్తుంది మెసేజ్ కోర్స్ అప్డేటెడ్ అని. సో సేమ్ అలా అలర్ట్ మెసేజ్ ఇది. టోస్ట్ అంటే అలర్ట్ మెసేజ్. ఓకేనా? కంటెంట్ మారుస్తారు అంతే, అక్కడ కంటెంట్ మారుస్తాం. ఆ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఇదే జరుగుతుంది. ఈ బటన్ పొజిషన్ మారిస్తే ఇక్కడికి వస్తుంది, కంటెంట్ మార్చేస్తే కంటెంట్ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో రిమూవ్ చేయొచ్చు అలా. సో ఒకసారి చూడండి దీన్ని. సో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకేనా? సో మ్యాక్సిమం ఇక్కడ కాపీ అండ్ పేస్ట్ అంటే ఇక్కడ కాపీ చేస్తాం, పేస్ట్ చేస్తాం, మన రిక్వైర్మెంట్ ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తుంటే రావట్లేదు, బట్ ఇక్కడ ఇంతకుముందు వర్క్ అవుతుంది బాగానే. సో ఏదైనా సెర్చ్ చేసినా ఇమీడియట్గా వస్తుంది, ఇదేదో హోమ్ పేజ్లోనే తిరుగుతూ ఉంది. కానీ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో జస్ట్ అలర్ట్స్, బ్యాచెస్, బటన్స్. సో మనం ఇంకా బటన్ ట్యాగ్ క్రియేట్ చేసి దానికి మళ్ళీ కలర్స్ అప్లై చేసినంత అవసరం లేదు. సో జస్ట్ మనకి ఏదైతే కావాలో ఆ కలర్ తీసుకొని కాపీ అంతే. బూట్ స్ట్రాప్ లోడ్ చేస్తేనే ఇవన్నీ వర్క్ అవుతాయి. ఇవన్నీ ఎప్పుడు వర్క్ అవుతాయి అంటే ఈ లింక్ స్క్రిప్ట్ లోడ్ చేస్తేనే వర్క్ అవుతాయి. ఓకేనా? లింక్ స్క్రిప్ట్ తీసేసామంటే అయిపోయింది. ఇంకా తీసేసామంటే ఇప్పుడు మన పేజ్ రోల్ లోడ్ చేసామంటే వేస్ట్. ఓకేనా? స్ట్రక్చర్ అంతా పోయింది. ఆ రెండు ఉంటేనే ఇవన్నీ వర్క్ అవుతాయి. మన బండిల్ లోడ్ చేసి ఉండాల, బూట్ స్ట్రాప్ బండిల్, అప్పుడే ఇవన్నీ కలర్స్ కానీ ఏదైనా కానీ ప్రతి ఒక్కటి వర్క్ అవ్వేది. ఓకేనా? సో ఒకసారి చూడండి మొత్తం, జస్ట్ వాట్ ఈస్ వాట్ అంతే. మీరు నేర్చుకొని దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంత నీడ్ అయితే లేదు నాకు తెలిసినంత వరకు. మ్యాక్సిమం టైమ్స్లో ఇంటర్వ్యూలో అయితే బూస్ట్ స్ట్రాప్ ఎవరు టచ్ చేయడు, ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ తెలుసు అందరికి, కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తుంటాం. లైక్ ఆల్రెడీ ఫ్రేమ్ వర్క్ అది ఎవరో డెవలప్ చేసింది మనం యూస్ చేస్తామని తెలుసు అందరికి. కానీ మనకు కొన్ని తెలిసి ఉండాల, బటన్, ప్యాడింగ్, మార్జిన్. ఓకేనా? సో అలా కొన్ని తెలుసుంటే చాలు. ఓకేనా? సో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ వరకు. రేపు నేను వచ్చేసి లైక్ లేఅవుట్స్ చెప్తాను, బూట్ స్ట్రాప్లోని లేఅవుట్, అది ఇంపార్టెంట్. అందుకని
దానికి సపరేట్ క్లాస్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఉండేది కాదు, వేరే చెప్తాము. ఇది కాదు అసలుకి, ఇది కాదు, వేరే చెప్తాము. సో జస్ట్ ఎలా అంటే ఇక్కడ ఉందా, సో ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి రోస్లో ఉందా, దీన్ని కాలమ్స్లోకి వచ్చేస్తుంది మనం ఎప్పుడైతే మొబైల్ వ్యూ పోర్ట్లోకి వస్తాం. సో ఇది ఎలా అచీవ్ చేయాలి. సో ఎప్పుడైతే నేను కొంచెం విత్ పెంచుతాను, ఓకే, ఇక్కడ 3 వచ్చేస్తుందా. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ట్యాబ్ అయితే 2 వస్తాయి, ల్యాప్టాప్ అయితే 3 వస్తాయి. అలా డిఫరెంట్ అలా అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు. సో దాన్ని నేను రేపు చెప్తాను. సో ఇక్కడ లేదా ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నో ఇష్యూ, అది చూద్దాం రేపు. సో జస్ట్ అదొకటి మనం అలాగే అది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, కాపీ పేస్ట్ కాదు, అది నేర్చుకోవాల్సిందే. ఓకే, సో జస్ట్ ఈ డాక్యుమెంట్ మాత్రం బూట్స్ట్రాప్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్. సో ఒకసారి చూడండి. సో నేను రేపు అది కంప్లీట్ చేసి రేపు అయినా జావా స్క్రిప్ట్ స్టార్ట్ చేస్తా, లేదంటే ఎల్లుండి నుంచి అయినా జావా స్క్రిప్ట్ స్టార్ట్ చేస్తా. ఓకేనా? సో మీరు ఏదైతే వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో సో దాన్ని కొంచెం మోడిఫికేషన్స్ చేసి కావాలంటే హెల్ప్స్ లైక్ ఏమన్నా కావాలంటే డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగండి. సో ఇన్ కేస్ మీరు ఇంకా డైనమిక్గా క్రియేట్ చేయాలన్నా చేసి గిట్ హబ్లో పుష్ చేయండి. ఓకేనా? సో లేదు గిట్ హబ్ ఐడియా లేదంటే జావా స్క్రిప్ట్ అయిపోయినా గిట్ హబ్ చెప్తాను. మొత్తం HTML CSS జావా స్క్రిప్ట్ పైన ఒక వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని గిట్ హబ్లో పుష్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్ స్టిల్ హియర్? వెన్నెలా?